హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர், దేవుడు మంచివాడండి. கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்றது தான் மிகப்பெரிய காஸ்பலே பாருங்க. దేవుడు మంచివాడని చెప్పటమే మహా గొప్ప సువార్త. கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்றதே நிறைய பேர் விரும்பாத நம்ம இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம கர்த்தர் நல்லவருங்கிறத பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். కాబట్టి దేవుడు మంచివాడు కాదన్నట్టు అనేక మంది చెప్పుచున్న కారణం చేత ఈ కాలములో దేవుడు మంచివాడని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాం. நமக்கு வருகிற ஆசீர்வாதங்கள், நன்மைகள், எல்லா விதமான அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கர்த்தர் நல்லவர் அப்படிங்கிறதுனால நடக்குது. మనకు వచ్చే సకల విధములైన ఆశీర్వాదాలు, అద్భుతాలు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే దేవుడు మంచివాడైనందున మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. நான் ரொம்ப புத்திசாலி, நான் ரொம்ப நல்லவன், அதனால நான் ஆசీర్వదించబడல. నేను మంచి తెలివి కలిగిన వాడిని, తలాంతు కలిగిన వాడిని, అందువలన జరగటం లేదండి. நான் நிறைய நல்ல காரியம் பண்றேன், அதனால எனக்கு நன்மைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் வரல. నేను మంచి కార్యాలు అనేకంగా చేస్తున్నాను, అందువలన నాకు మేలు జరగటం లేదు. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறனால ఆశీర్వాదాలు నేను పొందుకుంటున్నాను. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారండి? கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்றத நிறைய பேர் ஏன் விரும்பல அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, దేవుడు మంచివాడని చెప్పటానికి ఎందుకని అనేక మంది ఇష్టపడటం లేదంటే கிரியை மேல விசுவாசம் உள்ளவங்க கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. క్రియల మీద నమ్మిక నుంచేటువంటి వారు దేవుడు మంచివాడని చెప్పలేరు. கிருபை மேல விசுவாசம் இருக்கிறவங்க கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்லுவாங்க. కృప మీద నమ్మిక ఉంచేటువంటి వారు దేవుడు మంచివాడని చెబుతారు. அதனாலதான் வசனம் சொல்லுது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்படின்னு. అందుకనే యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకునండి, ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచువాడు ధన్యుడని వాక్యం చెప్తా ఉంది. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை சொல்வோம் பாருங்க. దేవుడు మంచివాడని చెబుతున్నాను చూడండి. கர்த்தர் நல்லவர் என்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நிறைய இருக்குது. దేవుడు మంచివాడన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అధికంగా ఉంది. கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம். దేవుడు మంచివాడన్నది మనం చదువుతున్నాం. கர்த்தர் நல்லவங்கிறத ஒத்துக்கிறோம் நிறைய பேர். దేవుడు మంచివాడన్నది అనేక మంది ఒప్పుకుంటున్నారు. ஆனா கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத ருசி பார்க்க மாட்டேங்கிறோம், அதான் விஷயம். కానీ దేవుడు మంచివాడన్నది రుచి చూచి ఎరగటం లేదు. நான் கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலன்னா அவருடைய நன்மை எப்படிப்பட்டதுங்கிறத நான் அனுபவிக்க முடியாது. దేవుడు మంచివాడన్నది అనుభవించకపోతే గనుక దాని వల్ల ఫలమును మనం పొందలేం. கர்த்தர் நல்லவர்னு ருசி பார்க்கிறவன் தான் பாக்கியவான்னு போட்டுருக்கு. కాబట్టి యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచువాడు ధన్యుడని వాక్యం చెప్తా ఉంది. அதுல முக்கியமான வார்த்தை பாக்கியவான்ங்கிற வார்த்தை. అందులో ముఖ్యమైన మాట ధన్యుడు అనే మాట. பாக்கியவான்னா நிறைய மீனிங் சொல்லுவாங்க பாருங்க. ధన్యుడు అంటే అనేకమైన అర్థాలు ఉన్నాయి. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், ఆశీర్వదించబడిన వాడు, நல்ல பணக்காரன், మంచి ఐశ్వర్యవంతుడు, இன்னும் பெரிய பெரிய பேர் எடுத்தவன், இதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாக்கியவான் சொல்லுவாங்க. పేరులు కలిగినటువంటి స్థితిని ఆశీర్వదించబడిన వాడని చెప్తారు. ஆனா பாக்கியவான்ங்கிறதுக்கு ఒరిజినల్ అర్థం, ధన్యుడు అన్నదానికి ఒరిజినల్ అర్థం ఏమిటంటే, என்னை பார்த்து ஒருத்தன் பொறாமப்பட்டா நான் தான் பாக்கியவான். నన్ను చూసి ఒకరు అసూయ పడ్డారు అనుకోండి, అప్పుడు నేను ధన్యుడను. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்பா. ఒకసారి అల్లుయ్య చెప్పండి చూద్దాం. என்னை பார்த்து பொறாமப்படணும். నన్ను చూసి ఒకరు అసూయ పడాలి. என்னை பார்த்து பொறாமப்பட்டாதான் நான் பாக்கியவான். కాబట్టి నిన్ను చూసి ఒకరు అసూయ పడితే మీరు ధన్యులు. ஒன்னும் இல்லாம இருந்தாயா, ఏమీ లేకుండానయ్యా, இவெல்லாம் எந்திரிச்சு வருவானான்னு கூட தெரியாம இருந்தாயா, ఈ పరిస్థితిలో నుండి నేను లెగిచొస్తాననే నమ్మకం కూడా నాకు లేదయ్యా, என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, ఏమి జరిగిందో తెలియదు. கட்டி ஜெபம் பண்ணிடாதீங்க. కాబట్టి అసూయపడు ఆత్మలను గద్దించి ప్రార్థన చేయని అవసరం లేదు. தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க. దయచేసి అలా ప్రార్థన చేయకండి. என்னுடைய வளர்ச்சியே பொறாமையில தான் வந்திருக்குது. నా అభివృద్ధి ఇతరుల అసూయ పడుట వలన కలిగిన అభివృద్ధి. டெய்லி என்னை பத்தி எவனாவது ஒருத்தன் மோசமா சொல்ல நான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கேன். కాబట్టి ప్రతిరోజు నా గురించి అనేకమైన వ్యర్థమైన మాటలు పలుకుట వలన నేను పైకి రాగలిగాను. அவன் என்னை பத்தி சொல்றான்னு நான் கவலைப்படுறது இல்ல. వాళ్ళు నా గురించి ఏం చెప్తున్నారో దాని గురించి నేను చింతించడం లేదు. என் அப்பா என்ன சொல்றாருங்கிறது தான் எனக்கு விஷயம். నా పరలోకపు తండ్రి ఏమి చెప్పుచున్నాడనేదే విషయమై ఉన్నది. என் அப்பா சொல்றாரு நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு. కాబట్టి నా తండ్రి చెప్తున్నాడు నీవు నా బిడ్డని. 1000 தடவை நான் கீழே விழுந்தாலும் 1000 మార్లు నేను కింద పడినను 1001வது என்னை காப்பாற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார். 1001వ కూడా నన్ను కాపాడే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన. ஒருவேளை இன்னைக்கு ஈவினிங்ல நீங்க இருக்கிறவங்க ரொம்ப కష్టపட்டு இருப்பீங்களா இருக்கும். ఒకవేళ ఈ రాత్రి వేళ ఈ ప్రాంగణములో ఉండిన వారు బహుగా కష్టపడేవారు అయి ఉండొచ్చు. ஏமாற்றத்துல இருக்கலாம், புறக்கணிப்புல இருக்கலாம், మోసగించబడి తృణీకరింపబడిన పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు. இனிமே வாழ்க்கையில எந்திரிக்கவே முடியாதுங்கிற நிலைமையில இருக்கலாம். ఇక జీవిత
జీవితంలో పైకి రాలేనట్టుగా ఉండవచ్చు కూడా. ஆனா கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் பாக்கியவானாக மாறுகிறீர்கள். కానీ దేవుడు మంచివాడని విశ్వసిస్తే గనుక మీరు నిశ్చయముగా భూమిపైన ధన్యులవుతారు. ஒரு மனுஷன் கடல் அடியில போயிட்டான்னா, ఒక మనుష్యుడు లోతుగా వెళితే గనుక அந்த கடல் அடியில மண்ணு தான் இருக்கும் பாருங்க. ఆ సముద్రపు అడుగున మట్టి ఉంటది. அந்த தரைக்கு கீழே போவே முடியாது அவனால. ఇదిగో ఆ మట్టికి కింద ఇంకా వెళ్ళలేరు సముద్రపు లోపల కిందకి. அவன் செய்ய முடிஞ்சது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். అతడు చేయగలిగింది ఒకటే ఒకటి. அவன் கீழே போக முடியாது, மறுபடியும் மேல வந்து தான் ஆகணும். అతడు అంతకంటే కిందకి వెళ్ళలేడు. ఖచ్చితంగా ఇక అతడు పైకి రావలసినదే. ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி நிலைமையில இருந்தீங்கன்னா, ఒకవేళ ఈ రోజు మీరు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, கீழே இருந்ததெல்லாம் போதும், ఇక అట్టడుగున ఉండినది చాలు, இனி மேல வர்ற காலம் அப்படின்னு சொல்லுது. ఇక పైకి వచ్చే కాలము నీకు ఆరంభమైందని వాక్యం చెప్తుంది. இயற்கைக்கு అప్పార్పட்ட విధத்துல, ప్రకృతికి అతీతమైన రీతిలో ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. అద్భుతము அதிசயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடைபெறும். అద్భుతాలను ఆశ్చర్య కార్యాలు మీ జీవితములో అనుకోకుండా రోజువారీ జరుగుతాయి. கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத நான் விசுவாசிக்கும் போது என் வாழ்க்கையில அற்புதம் இயற்கையாகவே நடக்கிறது. కాబట్టి దేవుడు మంచివాడని నా జీవితములో నేను నమ్ముట వలన తానంతట తానే అద్భుతాలు నా జీవితములో జరుగుతూ ఉంటాయి. இத பார்க்கிறவனுக்கு தான் ఇయర్కి అప్పార్పట్టదా இருக்குது. కాబట్టి దీన్ని చూచు వారికి ఇది ఆశ్చర్యముగాను ఇది ఊహకు అందనటువంటిది అనిపించొచ్చు. உங்களுக்கு அது இயற்கையானதாக இருக்கிறது. అది మీకు సర్వసాధారణంగా అనిపిస్తది. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் தருகிற நன்மைகள் எல்லாம் இயற்கையான நன்மைகளாகவே இருக்கிறது. కాబట్టి దేవుడు తన పిల్లలైనటువంటి వారికి ఇచ్చేటువంటి మేలులు సాధారణంగా జరిగే కార్యాలు. అద్భుతం ఇయర్కియావే நடக்கிறது. అద్భుతాలు సర్వసాధారణంగా జరుగుతాయి. సుఖం நடக்கிறது. స్వస్థత జరుగుతది. దరిద్రుడు ఐశ్వర్యవానాக మారుகிறான். దరిద్రుడు ఐశ్వర్యవంతుడిగా మారుతాడు. ஒன்றில்லாதவன் பெரிய మనిషిగా మారుறான். ఏమీ లేనివాడు గొప్ప మనుషుడిగా మారుతాడు. పేరు ఇల్లాదవన్ పేరు పెற்றவனாக మారుகிறான். పేరు గుర్తింపు లేనివాడు గొప్ప గుర్తింపు పేరు గలవాడవుతాడు. తల కునిందవన్ తల నిమిర్ந்தவனாக మారుகிறான். తల వంచబడిన స్థితిలో ఉన్నవాడు తల ఎత్తిన స్థితిలోనికి తేబడతాడు. எந்த நிலைமையில மனுஷன் இருக்கிறானோ, அடிபட்டு இருக்கிறானோ, அந்த நிமிஷத்துல இருந்து மேல வர்ற ஒரு அற்புதமான மேலே கொண்டு வர ஒரு அற்புதமான தகப்பன் இருக்கிறார். ఏ స్థితిలో మీరు అట్టడుగున ఉన్నప్పటికీ అద్భుతమైన రీతిలో పైకి తీసుకొని వచ్చే పరలోకపు తండ్రి ఆయన ఉన్నాడు. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారండి? எல்லாம் சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர்னு சொல்லுங்க. అందరు గట్టిగా చెప్పండి, దేవుడు మంచివాడై ఉన్నాడు. భాగ్యవాన్గள்லாம் நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ధన్యులైనటువంటి వారందరూ, భాగ్యవాన్గள்லாம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ధన్యులైనటువంటి వారందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి గట్టిగా. హల్లెలూయా. உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு வாழ்க்கை மாறணும். మిమ్మల్ని చూసి ఇతరులు అసూయపడినట్లుగా మీ జీవితము అభివృద్ధి పొందాలి. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది దాన్ని విశ్వాసం ఉంచుతున్నారండి? எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வாழ்க்கையில வேணும்னு நம்புறோம்? ఎంతమందికి ఇలాంటి రూపాంతర అనుభవంలోనికి రావాలని ఆశపడుతున్నారండి? இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டது போதுங்க. ఇంతకాలం కష్టపడింది చాలండి. கர்த்தர் நல்லவர்ங்கிறத நான் விசுவாசிக்கிறேன். దేవుడు మంచివాడన్నది నేను విశ్వసిస్తున్నాను. நான் అனுభవిக்கிறேன். నేను దాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. அவர் ஒருத்தர் தான் உயர்த்த முடியும் நான் நம்புறேன். ఆయన ఒక్కడే నన్ను పైకి తేగలడని నమ్ముతున్నాను. அவர் கையை நான் பிடிச்சிருக்கிறேன். ఆయన చేతిని నేను పట్టుకున్నాను. அவர் ஏன் கையை பிடிச்சிருக்கிறார்? ఆయన నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. அதனால தான் வசனம் சொல்லுது, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்னு. అందుకనే వాక్యం సెలవిస్తుంది, నేను నిన్ను విడువను, నేను నిన్ను ఎడబాయనని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. நான் கீழ விழ போறதே கிடையாது ఇనిమే. కాబట్టి ఇక మీదట నేను కింద పడిపోబోవటం లేదు. நான் உயர்ந்தவனா இருக்க போறேன். నేను ఉన్నతమైన స్థానములో కూర్చుండబెట్టబడబోతున్నాను. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి చూద్దాం. ஒரு వచనం எடுப்போம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 4వ అధ్యాయం 16-17. ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుందాం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం. ఈ హేతువు చేత ఆ వాగ్దానం యావత్తు సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రము గలవారికి మాత్రమే కాక నియమించితిని అని రాయబడి ఉన్నది. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். అందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. இங்கே வாக்குத்தத்தங்களையும் விசுவாசத்தையும் குறித்து பேசுகிறது. ఈ వాగ్దానములు విశ్వాసమును గురించి బోధిస్తున్నాయి. இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் யாருக்கு சொந்தமானது? ఈ వాగ్దానాలు ఎవరికి సొంతమైనవి? பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமானது. దేవుని పిల్లలైన వారికి సొంతమైనవి. நீங்க சொத்தை சேர்த்து வைக்கிறீங்க. మీరు ఆస్తిని సమకూరుస్తారు. நிறைய சேர்த்து வைக்கிறீங்க. చాలా ఎక్కువ సమకూరుస్తారు. நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களா? సమకూర్చారా మీ పిల్లల కొరకై ఆస్తిని? சேர்த்து வைக்கலன்னா சேர்த்து வைங்க. ఒకవేళ సమకూర్చకపోతే మీరు సమకూర్చండి మీ పిల్లలకు ఆస్తిని. இந்த பூமியில நிறைய ஐஸ்வர்யவான்கள் வேணும். ఈ భూలోకంలో ఎక్కువ మంది ఐశ్వర్యవంతులు అవసరం.
அப்ப ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக சேர்த்து வைத்தது. కాబట్టి దేవుని వాగ్దానములు ఆయన పిల్లల కొరకై సమకూర్చబడి ఉన్నాయి. பிள்ளைகள் என்கின்ற நிலைக்கு நம்முடைய மனம் வந்தாதான் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும். పిల్లలనేటువంటి స్థితికి మన యొక్క మనసు రూపాంతరం చెందితేనే ఆ వాగ్దానముల ఫలమును మనం అనుభవించగలుగుతాం. என்னுடைய கிரியையில நான் நல்லவனா மாறணும்னு சொன்னா அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. కాబట్టి నా క్రియ వలన నేను మంచివానిగా మారాలనుకుంటే గనక వాగ్దానముల యొక్క ఫలాన్ని స్వతంత్రించుకొనలేం. அவருடைய கிருபையினால நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ఆయన కృప వలన నేను నీతిమంతుడిగా చేయబడ్డాను. அவருடைய கிருபையினால நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ఆయన కృప వలన నేను రక్షించబడి ఉన్నాను. அவருடைய கிருபையினால அடிமையாக இருந்த நான் பிள்ளையாக மாறி இருக்கிறேன். ఆయన కృప వలన దాసుడిగా ఉండిన వాడిని నేను బిడ్డగా మార్చబడ్డాను. பிள்ளை என்கின்ற மனநிலையில தான் தகப்பனுடைய சொத்தை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும். కాబట్టి బిడ్డ అనేటువంటి మనసు యొక్క పరిపక్వత వలన తండ్రి యొక్క ఆస్తిని నేను పొందుకొనగలను. విశ్వాసத்தை மட்டும் வைத்தல்ல, విశ్వాసం நரகம் என்னை விட்டு தூரமா போயிடுச்சு. అప్పుడే నరకము నన్ను విడిచి దూరముగా పోయింది. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? ఎంతమంది దాన్ని విశ్వసిస్తున్నారు? ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, దేవుని పిల్లలు ஒரு நாள் నరకத்துக்கு పోறது இல்ல. ఏ రోజున కూడా నరకమునకు పోబోవటం లేదండి. ஏன்னா அவர் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார். ఎందుకనగా ఆయన మనలను రక్షించాడు. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்பா. సార్ అల్లే చెప్పండి. నరకத்தை பத்தி பயமுறுத்தி நம்மள இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க. నరకమును గురించి భయపెట్టి మనల్ని ఏమీ లేకుండా చేస్తున్నారు. நிறைய பேருக்கு என்னன்னா నరకத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்லங்க. అనేక మంది ఏమంటారంటే నరకమును గురించి తెలుసుకోవాలి కదండి అంటారు. నరకத்துல ఎత్తన సెల్ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. నరకంలో ఎన్ని గదులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి కదండి అంటారు. నాయయ్యా தெரிஞ்சுக்கணும். నేనెందుకు తెలుసుకోవాలయ్యా? நான் தான் போறது இல்லையே. నేను ఆ నరకానికి వెళ్ళబోవటం లేదు కదా. పోகாத இடத்துல நான் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. కాబట్టి నేను వెళ్ళబోకుండా ఉండేటువంటి దాని గురించి నేను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి అని అనండి. சில ஆப்பிரிக்கால சில இடங்கள்ல பஞ்சம் இருக்குது பாருங்க. ఆఫ్రికాలో అనేకమైన చోట్ల కరువు సంభవించింది. எனக்கு అங்க పోవడానికి ఆశ இல்ல. నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలని ఆశ లేదు. யாருக்காவது ఆశ இருக்குதா? ఎవరికైనా ఆశ ఉందా? சாப்பாடு கிடைக்காத இடத்துக்கு எங்கயாவது போகணும்னு ఆశ இருக்குதா? ఆహారం దొరకని చోటుకు వెళ్ళాలని ఎవరికైనా ఆశ ఉన్నదా? எத்தனை பேர் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு கேட்டா எல்லாம் கை வைத்திரும். ఎంతమందికి అమెరికా వెళ్ళాలని ఇష్టపడుతున్నారంటే దరిదాపుగా అందరూ చేతులు పైకెత్తుతారు. అమెరికాకు పోవணும்னு சொல்லும்போது అమెరికాவை పத்தி ఎல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். ఎందుకంటే అమెరికాకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు అమెరికాని గురించి అంతా తెలుసుకొని ఉంటాం. ఆఫ్రికాவை పத்தி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ఆఫ్రికా గురించి తెలుసుకోని అవసరం లేదు. ஏன்னா நாங்க போறது இல்ல. ఎందుకంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళబోవటం లేదు. போற అమెరికాவை పத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். కాబట్టి నేను వెళ్ళబోయే అమెరికాని గురించి తెలుసుకొని నా మైండ్ లో ఉంచుకుంటాను. அதே மாதிரி தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். అదే విధంగా దేవుని రాజ్యమును గురించి నేను తెలుసుకుంటాను. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன். దేవుని రాజ్యాన్ని నేను అర్థం చేసుకొని ఉంటాను. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பத்தி நான் பேச ఆరంభిக்கிறேன். దేవుని రాజ్యమును గురించి నేను మాట్లాడటం మొదలెడతాను. పోறேன். ఎందుకంటే నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను. నరకத்தை పத்தி எனக்கு కవலை இல்ல. నరకమును గురించి నాకు చింత లేదు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நான் பரலோக ராஜ்யத்துல தான் இருக்கிறேன்? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు నేను పరలోక రాజ్యములో ఉండబోతున్నాను, పరలోక రాజ్యములోనే ఉన్నానన్న వారి చేతులు పైకెత్తండి. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. గట్టిగా ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. நிறைய சபையில போகும்போது கேட்போம் பாருங்க. అనేక సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇలా అడుగుతాను. ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து டப்புன்னு வந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ఒకవేళ యేసయ్య అనుకోకుండా వచ్చాడు అనుకోండి, எத்தனை பேர் பரலோகம் போவீங்க அப்படின்னு கேட்பேன். ఎంతమందికి పరలోకానికి పోతారని నేను అడుగుతా. ஒருத்தரும் கை வைத்த மாட்டாங்க. ఒక్కరు కూడా చెయ్యి వెత్తరండి. கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்தா அவங்க கை வைத்த மாட்டாங்க. కొంతమంది అసలు ఆ చెయ్యి దేనికి ఎత్తరు. சரி, அது பரவாயில்ல. అది పర్వాలేదు. பின்னாடி பாஸ்டர்ஸ் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. వెనక భాగంలో పాస్టర్స్ కూర్చొని ఉంటారు. அங்கேயும் கை வைக்கிறது இல்லை. అక్కడ కూడా చెయ్యి పైకి ఎత్తరు. அப்புறம் எதுக்கு 30-40 வருஷமா సభకి வந்து? అలాంటప్పుడు ఎందుకు 30-40 సంవత్సరాలుగా సంఘానికి రావడం? நம்ம தான் నరకத்துக்கு போறோம்னு உறுதி ஆயிட்டோம்னா, మనం నరకానికి వెళ్ళాలని తీర్మానించుకుంటే గనక அப்புறம் எதுக்கு சபைக்கு போறோம்? అలాంటప్పుడు ఎందుకు సంఘానికి వెళ్ళడం? சபைக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வராங்க. సంఘానికి దేవుని పిల్లలు వస్తున్నారు. பாவியா இருந்த என்ன நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறது. పాపులుగా ఉండిన మనలను నీతిమంతులుగా మార్చింది. நான் சொல்றேன் கேளுங்க. నేను చెప్తాను వినండి. பரலோகம் போறது ஈஸி. పరలోకానికి వెళ్ళటం ఈజీ. నరకం పోறது కష్టం. నరకానికి వెళ్ళటం కష్టం. இன்னைக்கு இப்படி பிரசங்கம் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல. ఇలాగు ప్రసంగం చేసేటువంటి వ్యక్తులు తక్కువై ఉన్నారు. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, இந்த பூமியில் உள்ள ஆశీర్వాదங்கள், ఈ భూమి మీద ఉండిన ఆశీర్వాదங்கள், ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు எல்லாவற்றையும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக வைத்திருக்கிறேன். సమస్తమును దేవుడు తన పిల్లల కొరకు ఉంచి ఉన్నాడని వాగ్దానముల మూలముగా తెలుసుకుంటున్నాం. தகப்பன் எனக்காக வைத்திருக்கிற, எனக்காக கொடுக்க நினைக்கிற ஒன்றொன்று தான் வாக்குத்தத்தங்களாக இருக்கிறது. కాబట్టి తండ్రి మన కొరకు
కొరకు ఉంచిన వాటిని, మనకు ఇవ్వాలనుకున్నటువంటి వాటిని వాగ్దానములని వాక్యం సెలవిస్తుంది. பாருங்க, நம்ம பத்திரம் எழுதி வைப்போம் இல்லையா? చూడండి, మనం వీలునామా రాస్తాము కదా, உயில் எழுதி வச்சிருப்போம் இல்லையா? వీలునామా రాస్తాము కదా. அதுல என்ன எழுதி வைக்கிறோம்னா, இதெல்லாம் எனக்கு சொந்தம். అందులో ఏమి రాస్తాం? ఇవన్నీ నాకు సంబంధించినవి, నా సొత్తు. என் காலத்துக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைங்க இதை அனுபவிப்பாங்க அப்படின்னு எழுதி வைப்போம். నేను కాలము చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని నా పిల్లలు అనుభవించాలని వీలునామా రాస్తాం. அது என்னைக்கு எழுதி வைக்கிறோமோ, ఏ రోజైతే దాన్ని రాసి పెడతామో அந்த நாள்ல என் பிள்ளை சுதந்திரவாளியாக மாறி விடுகிறான். ఆ రోజునే నా బిడ్డ ఆ యొక్క ఆస్తికి హక్కుదారుడవుతున్నాడు. என்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டோமோ, ఏ రోజైతే యేసు క్రీస్తు రక్తము వలన విమోచింపబడ్డామో அன்றைக்கே ఆ రోజే ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களும், ఆత్మ సంబంధమైన సకల ఆశీర్వాదములు, பூமிக்குரிய சகல భూ ஆசீர்வாதங்களும், సంబంధమైన సకల ఆశీర్వాదములు, எல்லாவற்றுக்கும் நான் சுதந்திரவாளியாக மாறிவிட்டேன். అన్నిటికీ మనము హక్కుదారులమై ఉన్నాము. எல்லா వాగ్దానங்களுக்கும் நான் சுதந்திரவாளியாக மாறிவிட்டேன். ప్రతి వాగ్దానానికి మనము వారసులమై ఉన్నాము. அப்ப இங்க சொல்லுது, வாக்குத்தத்தங்களை విశ్వాసத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, వాగ్దానములను విశ్వాసం వల్ల మీరు పొందుకొనండి. நீங்க அதை பெற்றுக்கணும்னா విశ్వాసத்தை பேசி ஆகணும். మీరు దాన్ని పొందుకోవాలనంటే విశ్వసించి మాట్లాడే తీరాలి. நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். பாருங்க, మంచి మాటలను మాట్లాడాలి. చూడండి, எத்தனை பேர் நல்ல வார்த்தை பேசுறோம்? ఎంతమందికి మంచి మాటలు మాట్లాడటం తెలుసు? நிறைய பேர் பாருங்க, வசனம் சொல்லுது, అనేక మంది చూడండి, వాక్యం చెప్తుంది, கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றும் உங்களுடைய வாயிலிருந்து வராமல் இருப்பதாக. చెడ్డ మాటలు నీ నోట రానివ్వకుడి అని వాక్యం చెప్తా ఉంది. அது ரொம்ப லிட்டரலாவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். దాన్ని మనం లిటరల్ గానే, అంటే దాన్ని అలాగే తీసుకున్నాం అనమాట. கெட்ட வார்த்தைன்னா ஏதோ நம்ம வெளியில கேட்கிற கெட்ட வார்த்தை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். చెడ్డ మాటలు అంటే ఏదో బయట అక్కడక్కడ రోడ్ల మీద వినపడతాయే ఆ మాటలు అనుకుంటున్నాం. அதுவும் கெட்ட வார்த்தை தான், అవి చెడ్డ మాటలే. ஆனா இங்க வசனம் சொல்றது அது இல்ல. కానీ ఇక్కడ వచనం చెప్తుంది ఆ మాటలను గురించి కాదు. పరలోకத்திற்கு ఎదురాன అతని వార్తകളും కெட்ட వార్తగளாக இருக்கிறது. పరలోకానికి వ్యతిరేకముగా ఉండిన సమస్త మాటలు అవి చెడ్డ మాటలై ఉన్నాయి. సందేహపడుகின்ற అతని వార్తగளையும் కெட்ட వార్తగளாக இருக்கிறது. సందేహాన్ని కలిగించే ప్రతి మాట కూడా అవి చెడ్డ మాటలే. என் அப்பா தந்திருக்கேன்னு சொல்றத தரலன்னு சொல்றது கெட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது. నా తండ్రి నాకు ఇచ్చాడు అనేటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఇవ్వలేదనేటువంటిది అది చెడ్డ మాట. యేసు క్రీస్తు సిలువలో செய்து முடித்ததை செய்யலன்னு சொல்றது கெட்ட வார்த்தையா இருக்குது. యేసుక్రీస్తు సిలువలో సమస్తము చేసి ముగించిన దాన్ని చెయ్యలేదు అని చెప్పేటువంటిది చెడ్డ మాట. యేసు క్రీస్తుని ఐశ్వర్యవాన్ சொல்றாரு. యేసుక్రీస్తు నన్ను ఐశ్వర్యవంతుడని చెప్తున్నాడు. ஆனா என்ன దరిద్రవాన్ నానో వేరే யாரో சொன்னா அது கெட்ட வார்த்தையா இருக்குது. కానీ నేను దరిద్రుడిని అని నా గురించి ఎవరో దరిద్రుడని చెబితే గనుక అది చెడ్డ మాట. அவருடைய தழும்புகளாலே சுகமானோம் என்று எழுதி இருக்கிறது. ఆయన పొందిన గాయముల వలన స్వస్థపరచబడి ఉన్నామని చెప్తుంది. நான் బలహీనன் என்று சொன்னா அது கெட்ட వార్తயா இருக்குது. నేను బలహీనుడను అని చెబితే అది చెడ్డ మాట. அதனால தான் వచనం சொல்லுது, అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, బలహీనன் தன்னை பலவான் என்று சொல்லுவான், బలహీనుడైన వాడు నేను బలవంతుడని చెప్పాలి. దరిద్రன் தன்னை ஐஸ்வர்யவான் என்று சொல்லுவான், దరిద్రుడైన వాడు ఐశ్వర్యవంతుడని చెప్పాలి. சூழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் பேசுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். పరిస్థితులకు మించి మనము మాట్లాడవలసిన వారమై ఉన్నాం. எத்தனை பேர் சூழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு பேசுறோம்? ఎంతమంది పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడగలుగుతున్నామండి? சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பலவீனம் இருக்குதுங்க. పరిస్థితులను చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం బలహీనత కలుగుతుంది. சில பேர்ட்டெல்லாம் போய் பேசினா அவங்களுக்குள்ள பலவீனம் நமக்கு வந்துரும். కాబట్టి కొంతమందితో వెళ్ళి మాట్లాడితే వారి దగ్గర ఉండిన బలహీనత మనల్ని అంటుకుంటది. சில பேர்ட்ட பேசினா அவங்களுக்குள்ள దరిద్రం நமக்கு வந்துரும். కొంతమందితో మాట్లాడితే వారి దగ్గర ఉండిన దరిద్రత అది మనల్ని వెంబడిస్తది. ஏன்னா வாயை திறந்தா இல்லங்கிறது தான் பேசுறாங்க. ఎందుకంటే వారు నోరు తెరిస్తే లేదు లేదు లేదనే మాటే పాటగా పాడుతారు. ஆனா ஆண்டவர் அப்படி பேச சொல்ல பாருங்க. కానీ దేవుడు అలా మాట్లాడలేదు. చూడండి, நீ இல்லங்கிறத பேசாத, నీవు లేదు అన్నది మాట్లాడొద్దు. உனக்காக நான் வைத்திருக்கிற எல்லாம் இருக்குங்கிறத பேச அப்படிங்கிறார். నీ కొరకు నేను అన్నిటినీ కలుగజేశాను, ఉంచి ఉన్నానన్నది మాట్లాడనంటున్నాడు. அப்பொழுது அது உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லுது. అప్పుడు అది కలుగుతది అని చెప్తున్నాడు. அதனால தான் மார்க்ல சொல்றோம் பாருங்க, அதனால ஜெபத்தினாலே நீங்கள் எவைகளை கேட்டுக்கொள்கிறீர்களோ, అందుకనే మార్కు సువార్తలో మీరు చూస్తారు కదా, ప్రార్థన వల్ల మీరు ఏదైతే అడుగుతారో அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள். వాటన్నిటిని మీరు పొందుకొని ఉన్నారని విశ్వసించండి అని చెప్తుంది. பயத்தின் வெளிப்பாடு அல்ல ஜெபம். కాబట్టి భయం యొక్క ప్రత్యక్షత కాదు ప్రార్థన. அழுகையின் வெளிப்பாடு அல்ல ஜெபம். కన్నీటి యొక్క ప్రత్యక్షత కాదు ప్రియులారా ప్రార్థన. விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு ஜெபமாக இருக்கிறது. విశ్వాసము యొక్క ప్రత్యక్షతే ప్రార్థన. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. అర్థమైన వాళ్ళు ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. நான் சொல்றேன் கேளுங்க. కాబట్టి నేను చెప్తాను చూడండి. ஜெபம் இல்லாத விசுவாசம் வேஸ்ட். ప్రార్థన లేని విశ్వాసం వృధా. விசுவாசம் இல்லாத ஜெபம் வேஸ்ட். కాబట్టి విశ్వాసం లేని ప్రార్థన వృధా. புரியுதா இல்லையா? అర్థమవుతుందా లేదా?
புரிஞ்சவங்க மாத்திரம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. అర్థమైన వాళ్ళు మాత్రం ఒకసారి అల్లు చెప్పండి. ஜெபம் இல்லாத விசுவாசம் வேஸ்ட். ప్రార్థన లేనటువంటి విశ్వాసం వృధా పనికిరాదు. விசுவாசம் இல்லாத ஜெபமும் வேஸ்ட். విశ్వాసం లేని ప్రార్థన కూడా ఉపయోగం లేనిది. அதனால நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது కాబట్టి మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు விசுவாசிங்க அப்படின்னு சொல்லுது. విశ్వాసం ఉంచండి అని చెప్తా ఉంది. அப்ப நீங்க విశ్వాసத்தோட தான் நீங்க ஜெபம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. కాబట్టి మీరు విశ్వాస మూలముగా ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నది. ஆண்டவரே இறங்கும் இறங்கும்னு இல்ல, దేవా దిగిరా దిగిరా అంటం కాదు. ஆண்டவரே தாங்க தாங்கன்னு சொல்றது ஜெபம் இல்ல. దేవా ఇవ్వండి ఇవ్వండి అంటం ప్రార్థన కాదు. ஆண்டவரே எனக்கு தந்தபடினால் நன்றி. దేవా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. எனக்காக వెచ్చిருக்கீங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன் ఆండవరే. నా కొరకు మీరు ఉంచి ఉన్నారయ్యా, నేను దాన్ని పొందుకుంటున్నానయ్యా అన్నది ప్రార్థన. ஒரு தகப்பனிடத்துல நம்ம எப்படி கேட்போமோ அதே போல அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல கேக்குறது தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது. ఒక తండ్రి యొద్ద ఏ విధమైన బంధముతో మనం అడుగుతామో అదే బంధముతో అడగటము ప్రార్థన. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டு என் தகப்பனோடு நிற்கிற ஸ்தானத்தில் நிற்கிற ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறது. ఎందుకనగా యేసు క్రీస్తు రక్తము వల్ల మనం విమోచింపబడి తండ్రితో కూడా మనం కూర్చుండబెట్టబడిన భాగ్యాన్ని పొంది ఉన్నాం. The right standing with my father. కాబట్టి సరి అయినటువంటి స్థితిలో మనము తండ్రి యొద్ద నిలువబడి ఉన్నాం. పాపத்தில் இருக்கும்போது తగప్పనిடத்துல போக முடியல. పాపములో ఉండినప్పుడు తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నాం. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என்னை கழுவின போது, కానీ యేసు క్రీస్తు రక్తం మనల్ని కడిగి ఉండగా என்னுடைய తగప్పనిடத்துல போற ஸ்லாக்கியத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళే భాగ్యాన్ని నేను పొందుకున్నాను. அல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். అందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి చూద్దాం. పరలోకం పోறவங்க எல்லாம் ஒரு அல்லேலூயா. పరలోకానికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. நம்ம பூமியிலே ஆசీర్వదించబడుతున్నాం. మనం భూమి మీద ఆశీర్వదించబడి ఉన్నాం. పరలోకத்திலே ఆశీర్వదించబడి, పరలోకములో కూడా ఆశీర్వదించబడి ఉన్నాం. நமக்கு பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதமும் இருக்குது, మనకి భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము ఉన్నది, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமும் இருக்குது, ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదం కూడా ఉన్నది. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். గట్టిగా ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. இதை என் மனதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். కాబట్టి ఇది మన మనస్సు అంగీకరించాలి. பாருங்க, இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷனையும் இந்த பூமிக்குரிய சரீர பிரகாரமான மனுஷனையும் கனெக்ட் பண்றது ஆத்மாவா இருக்குது. ఆత్మ సంబంధమైన మనిషిని శరీర సంబంధమైన మనిషిని కనెక్ట్ చేసేటువంటిది, కలిపేటువంటిది ప్రియులారి ఆత్మయున్నది. அதனால தான் வசனம் சொல்லுது, అందుకే వాక్యం చెప్తా ఉంది, பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ సుఖమాయిరు. ప్రియుడా నీవు ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లవలనని కోరుకొనుచున్నానని అంటాడు. உன்னுடைய மனம் வாழ்வது போல, కాబట్టి నీ యొక్క మనస్సులో నీవు వృద్ధి உன்னுடைய పొందినట్లుగా, கனவு வாழ்வது போல, నీ యొక్క కలలో జీవించినట్లుగా, உன்னுடைய எண்ணம் வாழ்வது போல, నీ ఆలోచనలో జీవించినట్లుగా, நீ சுகமா வாழணும்னா నీవు సౌఖ్యముగా జీవించాలంటే உன்னுடைய எண்ணம் வாழ வேண்டும். కాబట్టి నీ యొక్క ఆలోచన ఆ విధంగా జీవించాలి. ஒரு மனுஷனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறதோ, ఒక మనిషిని యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉందో அவனுடைய எதிர்காலமும் அப்படியே తన இருக்கிறது. యొక్క భవిష్యత్ కాలము కూడా అలాగే ఉండబోతా ஒரு ఉంది. மனுஷன்ட்ட பேசும்போது அவனுடைய எண்ணங்களை நம்ம புரிந்து கொள்வோமானால், ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన ఆలోచనలు మనం అర్థం చేసుకొనగలిగితే அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படிங்கறத நம்ம கணிச்சிரலாம். అతని యొక్క భవిష్యత్ కాలాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతామండి. அதனாலதான் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது, అందుకే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, நல்ல వార్తகளை பேசு, మంచి మాటలను మాట్లాడు, அந்த వార్తகளை இருதயத்துல வை, మంచి మాటల్ని హృదయములో ఉంచుకో. இருதயத்தின் வெளிப்பாடு தான் వార్తயாக இருக்கிறது. కాబట్టి హృదయము యొక్క ప్రత్యక్షతే అవగాహనే వాక్యమై ఉన్నది. நான் இருதயத்துல వార్తயை விதைக்கிறேன், కాబట్టి నా హృదయములో వాక్యాన్ని విత్తుతున్నాను, அது விசுவாசமாக மாறுகிறது, అది విశ్వాసంగా మారుతున్నది. அந்த விசுவாசம் எனக்கு உண்மை நிலையை கொண்டு வருகிறது. ఆ యొక్క విశ్వాసము నాకు ఫలాన్ని ప్రయోజనాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். గట్టిగా ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి చూద్దాం. நான் அந்த மாலை வேளையில சொல்றேன் கேளுங்க. ఈ యొక్క సాయంకాలపు వేళలో నేను చెప్తున్నాను చూడండి. బలహీనతోட யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா, బలహీనతతో ఎవరైనా వస్తే நீங்க வாயினால அறிக்கை செய்யுங்க, మీ నోటితో ఒప్పుకోలు చేయండి. உள்ளத்தின் ఆழத்துல విశ్వాసిస్తూ వాయినాల அறிக்கை செய்யுங்க. హృదయ లోతుల్లో విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకొనండి, చెప్పండి, ஆண்டவரே நான் பலவீனத்தோடு வந்திருக்கிற உண்மைதான், దేవా నేను బలహీనతతో వచ్చిన మాట వాస్తవమే, ஆனா உம்முடைய வார்த்தை வேற விதமா சொல்லுது, కానీ నీ వాక్యము వేరే విధంగా చెబుతా ఉంది. உம்முடைய தழும்புகளாலே நான் குணமானேன் என்று சொல்லி నీ இருக்குது, గాయముల వలన నేను స్వస్థపరచబడి ఉన్నానని చెప్తా ఉంది. உம்முடைய రక్తத்தினாலே என்னுடைய బలవీనం எல்லாம் మారిடுச்சுன்னு சொல்லி இருக்குது. నీ రక్తము వలన నా బలహీనత అంతా మారింది అని చెప్పబడుతా ఉంది. అத நான் முழுமையா விசுவாசிக்கிறேன். ఆండవరే 50,000 రూపాయల జీతం, நீங்க ஒரு வருஷம் வேலை பாக்குறீங்க, ఒక సంవత్సర కాలం మీరు ఉద్యోగాన్ని చేస్తారు. அந்த கிறிஸ்துமஸ்க்கு ஒரு போனஸ் கொடுப்பாங்க. క్రిస్మస్ కి ఒక బోనస్ ఇస్తారు. இந்த போனஸ் ஒரு மடங்கோ ஒரு సాలరీయో హాఫ్ సాలరీయో என்ன பண்ணுவாங்க, கூட்டி தருவாங்க. அதாவது 50,000 ప్లస్ ஒரு 50,000 రూపాయలు తరువాங்க. కాబట్టి ఆ క్రిస్మస్ కి ఒక నెలో లేకపోతే ఒక అర్ధ నెలో ఏంటంటే బోనస్ గా ఇస్తారు. ఒక 50,000 ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తారు సంవత్సరం మొత్తమే జీతంతో పోలిస్తే. ఓకే, இப்ப நீங்க நல்ல வேலை செஞ்சிட்டீங்க, మీరు బాగా ఉద్యోగాన్ని పనిని నిర్వహించారు. நீங்க ஒரு
சம்பளம் கூட எதிர்பார்க்கறீங்க. మీరు మంచి జీతాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారు. எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிரும் இந்த மாசம், నాకు 1 లక్ష రూపాయలు దొరికింది ఈ యొక్క సంవత్సరాన. ஆனா பாருங்க, நீங்க நினைக்காதது போல 5 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைச்சிருது. మీరు అనుకొనని రీతిగా ఒక 5 లక్షల రూపాయలు మీకు దొరుకుతుంది. இது அதிசயமா అద్భుతమా? ఇది ఆశ్చర్యమా అద్భుతమా చెప్పండి. இது அதிசயமா அற்புதமா? ఆశ్చర్యమా అద్భుతమా? எல்லாம் இருக்கீங்களா? అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? கையை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா చేతులు ఎత్తి ఒకసారి స్తోత్రం చెప్పండి. இது அதிசயமா అద్భుతమా? ఏమండి, ఆశ్చర్యమా అద్భుతమా? ఇది ஆச்சரியம்னா அதிசயம். ఆశ్చర్యం అని சொல்றாங்க. அதிசயம். ஆமா, அதிசயம். ஏன் அதிசயம் நடந்தது? ఎందుకు ఇలా ఆశ్చర్యం జరిగింది? ஏன்னா நீங்க செஞ்ச வேலைக்கு, ఎందుకనగా మీరు చేసిన పనికి நீங்க எதிர்பார்ப்பதை விட ஜாஸ்தியாக வர்றது அதிசயமாக இருக்கிறது. నీవు ఎదురు చూస్తున్న దానికంటే ఎక్కువ రావటం అది ఆశ్చర్యం. బైబిల్ சொல்லுது, ஈசாக்கு அந்த தேசத்திலே விதை விதைத்தான். బైబిల్ చెప్తుంది, ఇస్సాకు ఆ దేశమందు విత్తనము వేసి கர்த்தர் அதை ஆசీర్వదించి 100 மடங்கு పెరుగ பண்ணினார். దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వదించినందున 100 ఫలము అతనికి దక్కింది. அவன் ஒரு 10 மடங்கு ஆசீర్వాதத்தை ఎదుర్పార్த்திருப்பான். అతడు ఒక 10 అంతల రెట్టింపైన ఆశీర్వాదం ఎదురు చూస్తుంటాడు. ஆனா அவன் நினைக்காத அளவுக்கு 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது தான் அதிசயமாக இருக்கிறது. కాబట్టి తాను తలంచని రీతిలో 100 రెట్లుగా ఫలము రావటం అది అతనికి ఆశ్చర్యమై ఉన్నది. நீங்க செய்த வேலைக்கு, కాబట్టి నీవు చేసే పనికి நீங்க ఎదుర్పార్க்காத నన్மை வருவது அதிசயமாக இருக்கிறது. నీవు ఎదురు చూడని మేలు రావటం అనేటువంటిది అద్భుతం. ఇప్పుడు అద్భుతం అంటే ఏమిటి? எல்லாம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். అందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. கவனிக்கிறீங்களா? எல்லாம் கையை வைத்து ஒரு అందరూ அல்லேலூயா. నా మాటలు గమనిస్తున్నారా? எல்லாம் பாக்குறீங்களா? எனக்கு இங்க இருந்து பார்த்தா தெரியல. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. నాకు అంతగా కనబట్టలేదు మీరు, కాబట్టి మీరు ఉత్సాహంగా హల్లెలూయా ఆమేన్ అని చెప్పి రిసీవ్ చేసుకోండి. ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுப்போம் பாருங்க. మా సంఘంలో మేము ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాం విశ్వాసులకి. ఆనాలు ఇంకే చేయலாம், అను తప్పా నించుక మాటేங்க. పర్వాలేదు, తప్పుగా మీరు అనుకోరని నేను మీ చేత కూడా చేయిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒక 2 தடவை நிச்சு உட்காருங்க பாப்போம். ఒక 2 సార్లు అలా లేచి కూర్చోనండి ఉన్న స్థలంలో. தூக்கம் போய்டும் அதுதான். ఎందుకంటే ఆ మైకం, ఆ నిద్ర ప్రభావం పోద్ది. ఒకసారి మధ్యాహ్నం நல்லா సాப்பிட்டுருப்பீங்க இல்ல? మధ్యాహ్నం పుష్టిగా తినుంటారు అనుకుంటా. అబి ఎందిరిచి ఉకాందు ఎందిరిచి ఉకారు. ఒకసారి అలా లేచి కూర్చొని మరింకోసారి లేచి అలాగే కూర్చోనండి. వయసానవங்க எல்லாம் எந்திரிச்சிட்டாங்க பாருங்க. ఏమండి, ముసలోళ్ళందరూ లేచారండి, కూర్చుంటున్నారండి. யாரெல்லாம் வயசாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் உட்காந்துக்கோங்க. కాబట్టి ఎవరికైతే వయసు இல்லங்க, எனக்கு வயசு ஆகல, நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன், இவ்வளவு நேரம் பிரசங்கம் கேட்டிருக்கேன்னு சொல்றவங்கள எந்திரிச்சு உட்காருங்க. కాబట్టి పర్లేదండి, నేను ఇంకా ప్రసంగం అధికంగా వినాలనుకుంటున్నాను అన్నవారు లేచి కూర్చోనండి. எனக்கு முட்டு வலியா இருக்குதுங்க, ஏன் முட்டு வலி நீங்க அதுன்னு சொல்றவங்க உட்காந்துக்கோங்க. కాబట్టి నాకు మోకాళ్ళు నొప్పి ఉందండి, ఆ మోకాళ్ళు నొప్పి పోనే పోదన్న వాళ్ళు అట్టాగే కూర్చోనండి. ఉడంబు వలియా இருக்குது, పోవే పోகாது, என்ன ஜெபம் பண்ணாலும் போகாதுன்னு నమ్మறவங்க ఉட்காந்துக்கோங்க. నాకు శరీరంలో రోగం ఉందండి, కాబట్టి అది ఎంత ప్రార్థన చేసినా పోదు అన్న వాళ్ళు మాత్రం అక్కడ కూర్చున్న చోటే సతికిలు పడి అట్టాగే ఉండండి, లేచి కూర్చోవద్దు, మా మాట వినాల్సిన అవసరం. இப்போ 2 தடவை உட்கார்ந்தீங்களா? ఇప్పుడు 2 సార్లు లేచి కూర్చున్నారా? ఇని ఉட்காந்துக்கோங்க. ఇప్పుడు కూర్చోనండి అందరూ. இப்போ நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. గట్టిగా ఒకసారి అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. సరే, இப்போ అద్భుతத்துக்கு வரோம். ఇప్పుడు అద్భుతానికి వద్దాం. భూమి పడకపடும் பொழுது, భూమి సృష్టించబడినప్పుడు ఆండవరు నియతి అங்கே வைத்தார். దేవుడు ஒரு ஃபார்முலாவை வச்சார். దేవుడు ఒక ప్రమాణాన్ని అక్కడ పెట్టాడు. நீ எதை விதைக்கிறியோ அதை அறுப்ப. నీవేదైతే విత్తుతావో దాన్ని కోసుకుంటావు. ஒரு ஆப்பிள் விதைய போட்டோம்னா, ఒక యాపిల్ విత్తనాన్ని పెడితే మట్టిలో ஆப்பிள் மரம் தான் வரும். యాపిల్ చెట్టే పుట్టుకొస్తది, ஆரஞ்சு மரம் வராது. ఆరెంజ్ చెట్టు అంటే బత్తాయి చెట్టు బయటికి రాదు. సో அந்த భూమిలో நீ எதை செய்கிறாயோ அது திருப்பி என்ன பண்ணுது உனக்கு. కాబట్టి భూమిలో నువ్వు ఏదైతే చేస్తావో ఆ ఫలాన్ని నీవు పొందుకుంటావు. நம்ம உடம்பும் அப்படிதான் படைக்கப்பட்டிருக்குது. మన శరీరం కూడా అలాగే సృష్టించబడింది. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, தேவையில்லாத நிறைய சாப்பிடுறோம். మనం ఏం చేస్తున్నాము? అవసరం లేనిది ఎక్కువ తినేస్తున్నాం. మనం நிறைய కొలెస్ట్రాల్ உள்ள ఫ్యాట్ உள்ள ఫుడ్ எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுறோம். చాలా ఈ కొవ్వు పెరిగే ఆహారాలు అధికంగా తింటూ ఉన్నాం. ఇయర్కియాగవే இந்த ఫార్ములా என்ன பண்ணுதுன்னா, ఈ ప్రకృతి సంబంధంగా ఈ నియమము, ఈ ప్రమాణం ఏం చేస్తుందంటే இந்த ఫ్యాట్ உருவாக்கிடுது பாருங்க. ఈ కొవ్వును పెరుగజేస్తుంది, మోసமான కొలెస్ట్రాల్ உருவாக்குது, చెడ్డ కొవ్వును పెరిగేటట్లు చేస్తుంది. అది எங்க போய் அடைஞ்சுக்குது? நீங்க இருதயத்துல போய் அடைஞ்சுக்குது. అది ఎక్కడ పోయి అది ఇరుక్కుంటుందంటే గుండె ప్రాంతంలో పోయి అది స్టోర్ అవుతుంది. இருதயத்துல போய் அடைஞ்சோன்னா அது நெஞ்சு வலியா மாறுது. కాబట్టి హృదయములో అది స్టోర్ అవగానే అది గుండె నొప్పిగా ఉంటుంది. நமக்கு நெஞ்சு வலி வந்தா நம்ம மக்கள் உடனே
ஆண்டவர் மேல பழிய போட்டுருவாங்க. కాబట్టి మనకు గుండె నొప్పి రాగానే వెంటనే మనం దేవుని పైన నింద మోపేస్తాం. ஆண்டவர் எனக்கு நெஞ்சுவலியை கொடுத்தாரு, దేవుడు నాకు గుండె నొప్పినిచ్చాడు. நெஞ்சுவலியை கொடுத்து அவருடைய நாம மகிமைப்படுறதுக்காக கொடுத்திருக்கிறார் போல. కాబట్టి గుండె నొప్పిని దేవుడు ఆయన నామ మహిమ కొరకు ఇచ్చాడు అనుకుంటా అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పి అంగీకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. நீங்க நல்லா இருந்தா தான் அவர் నామ మహిమப்படுது. కాబట్టి మీరు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే భూమిపైన ఆయన నామం మహిమపరచబడింది. நீங்க பலவானா இருந்தா தான் அவருடைய நாமம் మీరు బలవంతులుగా ఉంటేనే ఆయన నామం భూమిపైన మహిమపరచబడింది. நீங்க ஐஸ்வர்யவானா இருந்தா தான் அவருடைய நாமம் மகிமை. మీరు ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉంటేనే ఆయన నామం మహిమపరచబడింది. அப்ப நெஞ்சுவலி அவர் கொடுக்கல. కాబట్టి గుండె నొప్పి ఆయన పెట్టలేదు, ఆయన ఇవ్వలేదు. கொரோனாவை அவர் கொடுக்கல, కరోనా ఆయన ఇవ్వలేదు. அவர் உங்களை வாழ வைக்கிற தேவன், ఆయన మిమ్మల్ని జీవింప చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. சாகடிக்கிற தேவன் அல்ல, ఆయన సాగడిగిన దేవుడు అన్న. చావగొట్టే దేవుడు కాదు. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది దేన్ని విశ్వాసం ఉంచుతున్నామండి? అత్తన కరోనా వందాலும் நீங்களும் நானும் நல்லா இருப்போம். కాబట్టి ఎన్ని రకాల కరోనా వైరస్లు వచ్చినప్పటికీ నీవు నేను మంచిగానే ఉండబోతున్నాం. என் பக்கத்துல 1000 பேரும் வலதுபுறத்துல 10000 பேர் விழுந்தாலும் என்ன சேதப்படுத்தாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். కాబట్టి నా పక్కన 1000 మంది పడిన, కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలిన ఏ అపాయము నా దరి చేరదని వాక్యం చెప్తుంది కదా. வாதை என் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாதுன்னு போட்டிருக்குது. ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదని వాక్యం చెప్తుంది కదా. அதுல தானே அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுது. అందుకొరకే కదా ఈ నామం మహిమపరచబడుతుంది. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஒரு ஹல்லேலூயா. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ఒకసారి నమ్మిన వారు హల్లెలూయా చెప్పండి. కర్తర్ நல்லவரா? దేవుడు మంచివాడా? సరే, இப்போ நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு. ఇప్పుడు గుండె నొప్పి వచ్చింది. உங்களுக்கு வரல, சும்மா சொல்றேன். మీకు రాలేదండి, నేను ఊరక చెప్తున్నా మీకు అర్థం అవడం కోసం. இப்போ இந்த கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு எல்லாம் ஏறனனால நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு. ఇప్పుడు చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ శాతం పెరిగినందున గుండె నొప్పి వచ్చింది. இப்போ డాక్టర్ பார்த்துட்டு சொல்றாரு, நாளைக்கு அவனுக்கு ஒரு பைபாஸ் ஆபரேஷன் பண்ணணும்னாச்சு. కాబట్టి డాక్టర్ గారు అదంతా పరిశోధించి చెప్తున్నాడు, రేపుడి దినాన ఒక బైపాస్ ఆపరేషన్ చేద్దామని చెప్పేసి అన్నాడు. நீங்க அந்த மனுஷனை ஹாஸ்பிடல்ல பார்க்க போறீங்க. కాబట్టి నీవు ఆ మనిషిని చూడటానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. ముழு విశ్వాసంతో பார்க்க போறீங்க. చాలా విశ్వాసంతో ఆ వ్యక్తిని దర్శించి పరామర్శించడానికి వెళ్తున్నారు. இப்போ நீங்க அந்த மனுஷன்ட்ட போய் சொல்றீங்க, இல்லப்பா உனக்கு சுகம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க. కాబట్టి మీరు ఆ మనిషిని చూసి అతనితో చెప్తున్నారు, లేదయ్యా నువ్వు బాగుపడతావని చెప్పారు. சுகம் ஆயிடுச்சுன்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துறீங்க. నువ్వు బాగుపడ్డావని ప్రార్థన చేసి వచ్చారు. காலையில ఆపరేషన్ పోறதுக்கு முன்பாக మறுபடியும் ఒక స్కాన్ పண்றாங்க. కాబట్టి ఉదయ కాలములో ఆపరేషన్ కి వెళ్ళటానికి ముందు మరొకసారి స్కాన్ చేశారండి. స్కాన్ பண்ணி பார்த்தா உள்ள బ్లాక్ இல்ல. స్కాన్ చేసి చూస్తే లోపల ఆ కొవ్వు పదార్థాలు అడ్డుపడిన ఆ ఆటంకము అడ్డు లేదు. இப்போ என்ன நடந்துருக்குது? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? అద్భుతం జరిగింది. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. நீங்க செய்யாத ஒண்ண, నీవు చెయ్యనటువంటి ఒకదానిని, எந்த மனுஷனும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை ఏ మనుషుడు చెయ్యలేని ఒక కార్యాన్ని உங்களுடைய విశ్వాసத்தினால, నీ విశ్వాసము వలన மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது. మార్పు కలుగుతుంది. இன்னும் நான் சொல்றேன் கேளுங்க. ఇంకా నేను అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను చూడండి. ஆண்டவர் దేవుడు இந்த பூமிக்கு தாம் எழுதி வைத்த நியதியை, ఈ భూమికి తాను రాసి ఉంచినటువంటి నీతి, உங்களுடைய విశ్వాసத்தை பார்த்து మీ విశ్వాసమును చూచి ஒரு சில நொடிகள், కొన్ని సెకన్లు மாற்றி எழுதுதான் అద్భుతமாக இருக்கிறது. మార్చి రాసేదే అద్భుతమయ్యున్నది. ఎత్తన పేరు ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க. ఎంతమంది పూర్ణ మనసుతో అల్లి చెప్తానికి ఇష్టపడుతున్నారు? చూద్దాం అనుకుంటున్నా. வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்குதுன்னா ஏதோ சும்மா இல்ல. జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుందంటే ఏదో ఊరకనే కాదండి. ஒவ்வொரு అద్భుతத்திற்கும் ஆண்டவர் அவர் எழுதின ஃபார்முలాவை மாற்றி எழுதுகிறார். కాబట్టి ప్రతి అద్భుతం వెనకాల ఆయన రాసిన ఫార్ములాని, నియమాన్ని, నిబంధనను మార్చి రాస్తున్నాడు మీ కొరకు. అదే అద్భుతం అది. ஏன்னா நீங்க அவருக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கிறீங்க. ఎందుకనగా మీరు ఆయనకి పిల్లలై ఉన్నారు. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. எத்தனை பேர் అద్భుతத்தை விரும்புறோம்? ఎంతమంది అద్భుతాన్ని ఇష్టపడుతున్నాం? பாருங்க, நான் துபாயில வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். నేను దుబాయ్లో ఉద్యోగం చేసేవాడిని. அப்போ 2007ல 2006ல 2006వ సంవత్సరాన என் ஒய்ஃப் வந்து மறுபடியும் பிரெக்னென்ட் ஆனாங்க. నా భార్య ప్రెగ్నెంట్ తో ఉంది. அப்போ ஒரு 2 மாசம், ஒரு 12 வீக்ஸ் இருக்கும். నాకు ఒక 12 నెలలు ఉంటది, 12 వారాలు ఉంటది. திடீர்னு என் ஒய்ஃபுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு. సడన్ గా నా భార్యకి జ్వరం వచ్చింది. கொஞ்சம் முகத்துலலாம் பரு மாதிரி வந்துருச்சு. కొంచెం ముఖం అంతా మంగులాగా వచ్చింది. அப்போ நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்குறோம். మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాం. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, இப்போ வந்திருக்குது చికెన్ பாக்ஸ். ఇప్పుడు చెప్పింది ఆ డాక్టర్ గారు, చికెన్ పాక్స్ వచ్చిందండి అని చెప్పింది. அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க, కుళందే అబార్ట్ பண்ணிடுங்க அப்படிங்க. కాబట్టి ఇప్పుడు బిడ్డని కంటానికి మీరు సిద్ధపడొద్దండి, ఎందుకనంటే మీరు తీసేసుకోండి ఆ గర్భాన్ని అని చెప్పింది. எனக்கு அதை கேட்டோன்னே అబార్షన్ ఇది நம்ம కుటుంబத்திலே அப்படிங்கிறது. కాబట్టి నేను అది వినగానే అబార్షన్ ఇది మన కుటుంబంలో లేదే అని చెప్పేసి అనిపించింది.
அப்போ என்னன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணலைன்னா அந்த குழந்தை கை கால் விளங்காம போகலாம், மூளை வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கலாம், கண்ணு தெரியாம போகலாம், இப்படி நிறைய కాంప్లికేషన్ இருக்குது. కాబట్టి ఒకవేళ దాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తే గనక ఆ బిడ్డకి చేతులు సరి రాకపోవచ్చు, కాళ్ళు సరి రాకపోవచ్చు, మంద మనసు రావచ్చు, వికలాంగుడుగా పుట్టొచ్చు, ఇలాంటివన్నీ చెప్పారు వాళ్ళు. ఇది మెడికలీ ఉண்மை. ఇది వాస్తవానికి మెడికల్ పరంగా ఇది వాస్తవమే. அப்ப அந்த டாக்டர் சொல்றாங்க 99% இப்படி நடந்துருங்க, இதுதான் உண்மையா இருக்குது அப்படின்னு. కాబట్టి డాక్టర్స్ చెప్పారు 99% ఇలాగే జరుగుతుంది, దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు అని చెప్పారు. அப்ப எனக்கு என் மனைவிக்கும் ஒரே சங்கடமா இருந்தது. ఇప్పుడు నాకు నా భార్యకు ఒకటే విచారం, బాధ. அப்ப அங்க இருந்து ஊர்ல ஒரு பென்டிகாஸ்டல் டாக்டர் ஒருத்தவங்க உண்டு. అక్కడ మా ఊర్లో ఒక పెంతుకోస్తు డాక్టర్ గారు ఉన్నాడు. அவங்களுக்கு ఫోన్ பண்ணி கேட்டோம். ఆయనకి ఫోన్ చేసి అడిగాం, இப்படி பிரச்சனை, ఇలాంటి సమస్యలో ఉన్నాం, என்ன செய்யுது டாக்டர் சொல்லுங்க அப்படின்னு. ఏం చేయమంటారు డాక్టర్ గారు అని అడిగాను. அவங்களும் அதான் சொல்றாங்க, நீங்க அபார்ட் பண்ணுங்கன்னு. వాళ్ళు కూడా ఏమని చెప్పారంటే అబార్షన్ చేయండి అని చెప్పారు. இங்க பாருங்க, அங்க வந்து அபார்ட் பண்ண முடியாது, அதனால எனக்கு டாக்டர் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு டாப்லెట్ வாங்கிட்டு போய் வீட்ல போய் போட்டுக்கோங்க, అబార్ట్ ஆயிடும் அப்படின்னு. కాబట్టి ఇక్కడ చేయటానికి కుదరదు కాబట్టి, అబార్షన్ చేయటానికి కుదరదు కాబట్టి ఒక టాబ్లెట్ రాసిస్తాము, అది మింగండి, ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా గర్భం పోతది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. பாருங்க, இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் ஆண்டவர் வேலை பார்க்கறாரு. చూడండి, ఇలాంటి సమయంలో దేవుడు పని చేస్తాడండి. நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த பேங்க்ல எனக்கு ஹெட் வந்து ஒரு லேடி, அரப் லேடி. కాబట్టి నేను ఉద్యోగం చేసే బ్యాంకులో హెడ్ వచ్చేసేసి ఒక అరబ్ లేడీ. அது திடீர்னு எனக்கு ఫోన్ பண்ணுது. ఆమె ఆ స్త్రీ నాకు ఫోన్ చేసింది సడన్ గా. ఫోన్లో அப்ப நான் சொல்றேன், இப்படி ஆயிపోச்சு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ఆమెకి నేను ఇలా నా భార్య యొక్క పరిస్థితిని చెప్పాను, ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదని చెప్పాను. அது டக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுது பாருங்க. వెంటనే ఆమె చెబుతుంది చూడండి, డోంట్ డూ ఇట్, ఇట్స్ హరామ్ அப்படிங்குது. ఇట్స్ హరామ్, ఇట్స్ సిన్, డోంట్ డూ ఇట్ அப்படிங்குது. కాబట్టి అలా చేయొద్దు, అది ఒక పాపము వంటిది అని చెప్పింది. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க. నాకు ఒకలాగా అనిపించిందండి. మறுபடியும் அந்த అమ్మ சொல்லுது, మరలా ఆమె చెప్తుంది, వారంతోறும் సభకి పోరియే, ఇదెల్లా నీ చేయలామా அப்படிங்குது. వారం మందిరానికి వెళ్తావు కదా, ఇలాంటివన్నీ నువ్వు చెయ్యొచ్చా అని ఒక అరబ్బు స్త్రీ చెప్తుందండి. அப்பதான் எனக்கு மறுபடியும் மூளையே ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. అప్పుడే నా బుర్ర మరలా తిరిగి పని చేస్తా ఉంది. அப்ப நான் என் மனைவிட்ட கேக்குறேன், ஓகேயா நம்ம இப்படி కంటిన్యూ பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன். కాబట్టి అప్పుడే నా భార్యను చూసి అడిగాను, ఓకే దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేద్దామా అని అడిగాను. அப்ப என் மனைவி சொல்றா, ஆண்டவர் கொடுத்தா நல்லதா தான் கொடுப்பார் அப்படின்னு. కాబట్టి నా భార్య వెంటనే చెప్పింది, దేవుడిస్తే గనక మంచిదే ఇస్తాడు, మనం ఉంచుకుందామని అంది. நாங்க ஊருக்கு வாரோம், మేము ఊరికి వస్తున్నాం. ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்குற எல்லாரும் நீங்க ஸ்கேன் எடுங்க, அங்க போங்க, இங்க போங்க, இப்படி ஆயிடும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. తిరిగి మా ఇంటికి వస్తుండగా అందరూ మమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, అక్కడ స్కానింగ్ చేయండి, ఇక్కడ స్కానింగ్ చేయండి సలహాలు ఇస్తున్నారు. அப்ப நாங்க ஒரு முடிவு பண்ணோம். అప్పుడు మేము ఒక తీర్మానం చేసుకున్నామండి, வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்க கூடாது, ఇంటి నుండి బయటికే వెళ్ళకూడదు, வீட்டுக்குள்ள யாரையும் ஏத்தவும் கூடாது, ఇంటిలోనికి ఎవరిని రానియకూడదు, தேவையில்லாதது கேட்க கூடாது, అనవసరమైనది వినకూడదు. ஆண்டவர் நல்லதா தருவாரு, దేవుడు మంచిదాన్నే ఇస్తాడు. இதை விசுவாசம் பாருங்க. ఇది అండి మా విశ్వాసం. இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கு 17 வயசு. ఈ రోజున నా కుమార్తెకు 17 సంవత్సరాల వయసు. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి అల్లి చెప్పండి చూద్దాం. நல்ல சுகத்தோடு, మంచి పూర్ణ ఆరోగ్యంతో, எந்தவித குறையும் இல்லாம, ఏ విధమైన కొరత లేకుండా எங்க வீட்டுல எல்லாத்தையும் உட்கார வைக்கிற நிலைமைக்கு அவளை கொண்டு வந்திருக்கேன். మా యొక్క ఇంటిలో అందరినీ కూర్చుండబెట్టే స్థితిలోనికి దేవుడు ఆ బిడ్డను అభివృద్ధి చేశాడు. சத்தம் போட ஆரம்பிச்சா எங்களால கேட்க முடியாது, நான் உட்கார்ந்து வேண்டியது இருக்குது. కాబట్టి ఆ బిడ్డ నోరు తెరిచి మాట్లాడుతుంటే కనుక అందరూ మౌనం దాల్చాల్సిందే ఇంటిలో. பாருங்க, நாங்க అవిశ్వాసத்தோடு அதை అబార్ట్ பண்ணிருந்தோம்னா, ఒకవేళ మేము అవిశ్వాసంతో గనుక అబార్షన్ చేయించుంటే గనుక அது పరలోకத்திற்கு ఎదురాக நாங்கள் செய்கின்ற செயலாக மாறிவிடும். అది మేము పరలోకానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన క్రియ అయి ఉండేది. நாங்க ఆండవర్ மேல நம்பணும், మేము దేవుని పైన నమ్మకం ఉంచాం. நாங்க மருத்துவத்தை நம்பல, మేము వైద్యులు చెప్పిన సలహాని నమ్మలేదు. மருத்துவம் తప్పు கிடையாது, వైద్యము తప్పైన విషయం కాదండి, அது உண்மைதான் சொல்லுது, అది నిజమే చెబుతుంది. ஆனா நாங்க நம்பினது ஆண்டவருடைய வல்லமை மேல. కానీ మేము నమ్మింది దేవుని శక్తి పైన. நாங்கள் விசுவாசித்தோம், మేము విశ్వసించాం, அந்த విశ్వాసத்திற்கான రివార్డ్ நாங்கள் ఆ பெற்றுக்கொண்டோம். విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి ఫలాన్ని మేము పొందాం. ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில అద్భుతத்தை செஞ்சாரு. దేవుడు మా జీవితంలో అద్భుతాన్ని చేశాడు. நான் இந்த மாலை வேளையில சொல்றேன் கேளுங்க. నేను ఈ రాత్రి వేళ మీకు చెప్పుతున్నాను వినండి. என்ன நிலைமையில வந்திருந்தாலும், మీరు ఏ స్థితిలో వచ్చినను, உலகமே உங்களுக்கு எதிரா இது நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொன்னாலும், లోకములో మీకు వ్యతిరేకంగా ఇది జరగదని చెప్పినప్పటికీ உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து, నీ హృదయ అంతరంగము నుండి ஆண்டவருடைய வல்லமை மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா, దేవుని శక్తి పైన నీవు నమ్మకం ఉంచితే గనుక இயற்கைக்கு అపార్పட்ட అద్భుతங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில సంభవిக்கும். ప్రకృతికి మించిన కార్యాలు మీ జీవితములో మీరు అనుభవిస్తారు.
ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి అల్లి చెప్పండి. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? ஒரு வசனம் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க. ஏசாயா ఒక వచనాన్ని తీద్దాం చూడండి. ஏசாயா యెషయా పుస్తకం 45వ అధికారం 14వ వచనం. 45వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం చదువుదాం. వాసిங்க 45:14. 45:14 చదవండి. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఐగుప్తీయుల కష్టార్జితమును కూషు వర్తక లాభమును నా దీర్ఘదేహులైన సెబాయిల్ని యొద్దకు వచ్చి నీ వారగుదురు, వారు నీ వెంట వచ్చెదరు, సంకెళ్ళు కట్టుకొని వచ్చి నీ ఎదుట సాగిలపడుదురు. నిశ్చయముగా నీ మధ్య దేవుడు ఉన్నాడు, మరి ఏ దేవుడును లేడు, ఆయన తప్ప ఏ దేవుడును లేడు అని చెప్పుచు నీకు విన్నపము చేసేదను. அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి అల్లి చెప్పండి చూద్దాం. எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் புரியுது? ఎంతమందికి ఈ వాక్యం అర్థమవుతుంది? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறார். ప్రకృతికి మించిన ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు మీకు ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధ మనసు గలవాడై ఉన్నాడు. நான் இந்த மாலை வேளையில இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஐశ్వర్యத்தை அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் இங்க நடக்கும்ங்கறத நான் விசுவாசிக்கிறேன். కాబట్టి ఈ యొక్క సాయంకాలపు వేళలో ఈ ప్రాంగణములో ప్రకృతికి మించిన ఐశ్వర్యానికి సంబంధించినటువంటి శక్తిని మీరు అనుభవించినట్లుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. నేను ఇక్కడుండి నమ్ముతున్నాను. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారు? எத்தனை பேருக்கு ஐశ్వర్யம் தேவை? ఎంతమందికి ఐశ్వర్యం అవసరం? ஏன்னா ஐశ్వర్யத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தகப்பனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ఎందుకనగా ఐశ్వర్యముతో పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని తండ్రి యొక్క అభిష్టమై ఉన్నది. ஏன்னா வசனம் தான் சொல்லுது. ఎందుకనగా వాక్యం ఇదే చెప్తా ఉంది. அவருடைய மகிமையின் ஐశ్వర్யத்தின்படி క్రీస్తు యేసు యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యము చొప్పున கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ள எல்லா நிறைவையும் வைத்திருக்கிறார். కాబట్టి మీ యొక్క ప్రతి అవసరత తీర్చబడాలని దేవుడు సంకల్పించాడు. நீங்களும் நானும் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக இந்த பூமியில படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். నీవు నేను సమృద్ధి అయిన జీవితాన్ని అనుభవించుట కొరకై ఈ భూలోకములో మనం సృష్టింపబడ్డాం. ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையில் நீங்க குறைவோடு வந்திருந்தீங்கன்னா, ఒకవేళ ఈ యొక్క సాయంకాలపు వేళలో కొరతతో మీరు వచ్చి ఉంటే மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகும்போது விசுவாசத்தோட போங்க. మరలా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు విశ్వాసముతో వెళ్ళండి. என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி பெரிய அதிசயம் நடந்ததோ, అద్భుతం நடந்ததோ, నా జీవితములో ఎలాగో ఆశ్చర్యము అద్భుతము జరిగిందో உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வம் ஐశ్వర్యం வந்து சேரும். మీ జీవితములో కూడా ప్రకృతికి మించిన ఐశ్వర్యము సంపద వచ్చి చేరుతది. ఇది నిశ్చయం. இவ்வளவு நாள் பார்த்த கடன் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் போகும். ఇప్పుడు వరకు మీరు చూస్తున్న అప్పు బాధలు ఏది ఉండదండి. இவ்வளவு நாள் பார்த்த வட்டி பிரச்சனை இல்லாம போய்டும். ఇంతకాలం మీరు అనుభవించిన వడ్డీ సమస్యలు ఎన్నటికి మీ దరి చేరవు. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ఎంతమంది ఆమేన్ చెప్తారు? இப்போ இங்க சொல்லுது பாருங்க. ఇక్కడ చెప్పబడింది చూడండి. அது says the labor and wealth of Egypt. కాబట్టి ఐగుప్తు యొక్క కష్టార్జితమును, ఎగిప్తునుடைய எல்லா சம்பாத்தியமும், ఇదిగో ఈ శత్రువు యొక్క కష్టార్జితం అంతా, எகிப்தினுடைய சம்பாத்தியம், ఇదిగో ఐగుప్తీయులు సంపాదించుకున్న కష్టార్జితం అది. பாருங்க, நிறைய பேர் ரெண்டு வந்து கேட்பாங்க, என்னங்க நீங்க எப்படி உங்க விஷன் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. చూడండి, చాలా మంది నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారు, ఏంటండి మీ దర్శనం ఏంటని అడుగుతారు. அதுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் தேவைப்படும், ఎంత డబ్బు అవసరపడుతుందని అంటారు. ஒரு 1 கோடி ரூபாய், 1 కోటి రూపాయలు సరిపోద్దా? 2 கோடி ரூபாய், 2 కోటి రూపాయలు సరిపోద్దా? என் விஷனுக்கு 100 கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் பத்தாது. నా దర్శనానికి 100 కోట్లు అయినప్పటికీ సరిపోదు అని చెప్తా నేను. ஏன்னா கேட்பாங்க, அதுக்கு எங்க போறீங்க அப்படின்னு. అయితే నా దగ్గర మరలా తిరిగి వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, అందుకొరకు మీరు ఏం చేస్తారు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారండి అని అడుగుతారు. நான் எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు. ఉదవి వரும் కన్మలై నోకి நான் பார்க்கிறேன். ఇదిగో పర్వతమై ఉన్న నా దేవుని వైపు నేను చూస్తాను. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் పర్వతத்திற்கு நேராக நான் பார்க்கிறேன். నాకు సహాయము కలుగు యెహోవా పర్వతం వైపే నా కన్నులను ఉంచుతాను. எல்லாம் வரும். అక్కడ నుండి నా కన్ని సమకూర్చబడతాయి. நான் சொல்வேன், நான் கட்டாத வீட்டுல குடியிருப்பேன். కాబట్టి నేను చెప్తాను, నేను కట్టని ఇండ్లలో నివసిస్తాను. நம்ம சம்பாதிச்சா எவ்வளவுங்க சம்பாதிச்சோம்? ఏమండి, మనం కష్టపడి సంపాదిస్తే ఎంత సంపాదించగలుగుతామండి? நான் சொல்லுவேன், மாசம் மாசம் நல்லா சம்பாதிச்சா, ஒரு வருஷத்துல நல்லா சம்பாதிச்சா ஒரு 2 கோடி ரூபாய் 3 கோடி రూపాయలు సంపాదించலாம். ఏమండి, నెల నెల మనం కష్టపడి సంపాదిస్తే మనకు శక్తి ఉన్నంత వరకు మహా అయితే 2 కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు సంపాదించొచ్చేమో. செலவெல்லாம் போக வேணா ஒரு 25-30 లక్షల రూపాయలు கையில இருக்கும். ఖర్చులన్నీ పోగా 25 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు చివరికి చేతిలో డబ్బులు మిగులుతాయేమో. ஆனா என் மனசுல 100 கோடி రూపాయకి மேல இருக்குது. కానీ నా మనస్సులో నా దర్శనం 100 కోట్ల రూపాయలకు అవసరతకు సంబంధించింది అయ్యిందే. అది எப்படி நடக்கும்? అది ఎలా జరిగింది?
இல்லை எல்லாரும் நம்மளை முட்டாள் மாதிரி யோசிப்பாங்க. కాబట్టి మమ్మల్ని చూసేవాళ్ళు చాలా మంది వెర్రి వాళ్ళలాగా మమ్మల్ని ఊహిస్తారు, భావిస్తారు. இவர் பேசும்போது பூரா அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காரு. కాబట్టి ఇతడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడుతాడు అన్నట్టు చూస్తారు. நடக்காதத பூரா பேசிட்டு இருக்காரு. కాబట్టి జరగనవన్నీ మాట్లాడుతాడు అని చూస్తారు. அவன் கண்ணுக்கு நடக்காது. కాబట్టి అది వారి కన్నులకు జరగదు గాని ஆனா என் கண்ணுக்கு தெரியும், நான் அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். కానీ నా కన్నులకు తెలుసు నేను ఆయన్ని చూస్తున్నానని. அது நடந்தே தீருங்கிறது எனக்கு தெரியும். అది జరిగే తీరుతుందని నాకు తెలుసండి. இப்ப வசனம் சொல்லுது எகிப்தின் சம்பாத்தியம் வரும் அப்படின்னு. ఇప్పుడు వాక్యం చెప్తుంది ఐగుప్తు యొక్క సంపదంతా నాకు అనుగ్రహింపబడిద్దని చెప్పబడింది. நான் యోసిக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா, నేనేమని ఆలోచన చేస్తానంటే, நான் కట్టాத வீட்டுல కుడిயிருப்பேன். నేను కట్టని ఇండ్లలో నేను నివసిస్తాను. அப்படின்னா என்ன అర్థంனா, అంటే అర్థం ఏమిటంటే, நான் కష్టப்பட்டு కట్ట வேண்டியது இல்ல. నేను కష్టపడి కట్టన అవసరం లేదు. எனக்காக ఆండவர் இன்னொரு మనుషన్ கையில பொருளாதாரத்தை கொடுத்து கட்ட வச்சு என் கையில கொண்டு தராரு. నా కొరకై ఒక వ్యక్తికి సంపదను ప్రియులారా మెటీరియల్ ఇచ్చి నా కొరకు ఒక వ్యక్తి చేత కట్టిస్తాడు. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறேன்? ఎంతమంది దీన్ని విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు? ఇది நான் విశ్వాసిக்கிறேன். ఇది నేను విశ్వసిస్తున్నాను. என்கிட்ட கொடுத்தா செலவழிச்சிருவேன்னு சொல்லி, కాబట్టి నాకు ఇస్తే గనుక నేను ఖర్చు పెడతానని, எனக்காக இன்னொரு మనిషిని అపాయింట్ பண்ணி నా కొరకు ఒక మనిషిని నియమించి அவனை ஐஸ்வர்யவானா மாத்தி అతన్ని ఐశ్వర్యవంతునిగా చేసి ஏற்ற வேளையில తగిన సమయములో அந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு ట్రాన్స్ఫర్ பண்ண வைக்கிறாரு. ఆ ఐశ్వర్యాన్ని నాకు వచ్చేటట్లు చేస్తున్నాడు ఆయన. அதான் கட்டாத வீட்டுல குடியிருக்கிறது. దానినే కట్టని ఇండ్లలో నివసించడం అంటే. அப்ப நான் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கலங்க. అయితే ఈ ఐశ్వర్యాన్ని నేను చూడలేదండి. காற்றையும் பார்க்கல, மேகத்தை பார்க்கல, மழையை பார்க்கல, எதையுமே பார்க்கலையே. కాబట్టి నేను గాలిని చూడలేదు, మేఘాన్ని చూడలేదు, వర్షమును చూడలేదు, దేనిని చూడలేదండి. అంటే எதையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லங்க. దేనిని చూడని అవసరం లేదు. ஆண்டவர் சொன்னா செய்வாரு. దేవుడు చెప్పాడంటే చేసే తీరుతాడు. அதனால வசனம் சொல்லுது, అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, அவருடைய பலத்த கரங்களுக்குள்ளாக அடங்கிருங்க. ఆయన బలిష్టమైన హస్తము క్రింద అణిగి ఉండండి. ஏற்ற வேளையில் அவர் உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். తగిన కాలమందు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. இன்னும் சொல்ல போனா ஏற்ற வேளையில் ஐశ్వర్யத்தை தர வல்லவராக ఇంకా இருக்கிறார். చెప్పాలి అని అంటే తగిన కాలమందు ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. ஏற்ற வேளையில் உங்களை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார். తగిన కాలమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. ஏற்ற வேளையில் உங்கள் பெயரை பெருமைப்படுத்த வல்லவராக తగిన இருக்கிறார். కాలమందు మీ పేరును గొప్ప చేయటానికి చాలిన వాడై ఉన్నాడు. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லு. ఒకసారి హల్లెలూయా. எகிப்தின் சம்பாத்தியம் வருதான். ఐగుప్తి కష్టార్జితం వస్తుంది. எல்லாம் சொல்லுங்க, எகிப்தின் சம்பாத்தியம் வருது. అందరు చెప్పండి గట్టిగా, ఐగుప్తి కష్టార్జితం వస్తుంది. சொன்னீங்கன்னா வரும். చెప్పారంటే నిశ్చయంగా మీరు పొందుకుంటారు. வேண்டாதவங்க சொல்லாதீங்க. కాబట్టి మాకు అవసరం లేదన్న వాళ్ళు చెప్పొద్దండి. நீங்க சொல்லுங்க, நான் பார்க்காத சம்பாத்தியம் என்ன நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. కాబట్టి చెప్పండి ఇలాగు, నేను చూడని ఐశ్వర్యము నన్ను వెదుక్కుంటూ వస్తది. யாருக்கு வேண்டாமா? ఎవరికి వద్దా? ஏன்ட்ட கேட்காது, ஏன்ட்ட இல்ல. నన్ను అడగొద్దండి, నా దగ్గర లేవండి. நானே அவரை நம்பி தான் இருக்கிறேன் பாருங்க. నేను ఆయన నమ్మి ఉన్నాను. அவரை நம்பினா வரும். ఆయన నమ్మితే నిశ్చయముగా మీరు పొందుకుంటారు. எகிப்தின் சம்பாத்தியமும் ఐగుప్తి కష్టార్జితము, எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தக லாபமும் போட்டிருக்குது. కూషు యొక్క వర్తక లాభము మీరు పొందుకుంటారు. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి అల్లి చెప్పండి చూద్దాం. யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்காக பிசினஸ் பண்ணி, ఎవరో ఒకరు మీ కొరకు వ్యాపారం చేసి அதுல லாபத்தையும் பார்த்து అందులో లాభాన్ని సంపాదించి அந்த லாபத்தை உங்ககிட்ட கொண்டு தரான். ఆ లాభాన్ని మీ కొరకు తీసుకుని వచ్చి మీ చేతిలో పెడతారు. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசி? ఎంతమంది దీన్ని విశ్వసిస్తున్నారు? அதெல்லாம் நடக்குமாங்க? ఇవన్నీ జరుగుతాయా అంటండి? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பத்தி சொல்லுது பாருங்க. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను గురించి చెప్పబడింది చూడండి. எகிப்தியர்களை கொள்ளையிட்டார்கள். ఐగుప్తీలను దోచుకున్నట్లుగా చెప్పబడింది. யார்ட்டே போய் ஒரு 10,000 ரூபாய் கேட்டா கொடுப்பாங்களா? ఏమండి, ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్ళి 10 రూపాయలు అడిగితే ఇస్తారా? யாரும் 10 பைசா தர மாட்டான். ఎవరు 10 పైసలు కూడా ఇవ్వరు. இல்லையா? ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, எகிப்தின் சம்பாத்தியமும் எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தக லாபத்தை நான் தரேன் அப்படிங்கிறார். కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఐగుప్తు యొక్క కష్టార్జితము, కూషు వర్తక లాభము మీకు వచ్చి చేరేటట్లు నేను చేస్తానంటున్నాడు. எத்தனை பேர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ మాటను అలాగునే విశ్వసిస్తున్నారండి? ఇక్కడ உண்மையிலே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? నిజంగా ఎంతమంది విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు? அது எகிப்தின் சம்பாத்தியமும் எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தக லாபமும் பெரிய ஜனங்களை கொண்ட, ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். కాబట్టి ఐగుప్తి కష్టార్జితము, కూషు దేశం యొక్క వర్తక లాభము, గొప్ప జనముతో కూడిన సంపాద్యము వస్తుంది. ఒకసారి అల్లి చెప్పండి. பணத்தை மாத்திரம் இல்ல,
డబ్బు మాత్రమే కాదు, உனக்காக வேலை செய்யற ஆளையும் கொண்டு வந்து தரேங்கறாரு. నీ కొరకు పని చేయుటకు దీర్ఘ దేహులను దేవుడు తీసుకొని వస్తున్నాడు. எத்தனை பேர் இத விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ మాటను విశ్వసిస్తున్నారు? சத்தம் உயர்த்தி ஒரு ஹalleluya గట్టిగా స్వరం ఎత్తి బిగ్గరగా చెప్పండి హల్లెలూయా అని చెప్పండి. இது எப்ப தெரியுமா சொல்லப்பட்டது? ఇది ఎప్పుడు చెప్పబడిందో తెలుసా? இந்த ஜனங்கள் அடிமைப்பட்டு ఈ ప్రజలు బానిసలుగా ఉండగా, வேலைக்காரனுக்கும் கீழே வேலைக்காரன் லெவல்ல இருந்தப்ப, పనివారి కంటే ఇంకా క్రింద అట్టడుగున ఉండగా, அடிமைக்கும் அடிமையா இருந்தப்ப, దాసుల కంటే ఇంకా హీనమైన స్థితిలో దాసులుగా ఉండగా, இவங்களே வேலைக்காரவங்க, వీరే పనివారు, இதுக்கு மேல வேலைக்காரவங்க ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. వీరి పైన ఇంకొక పనివారు ఉన్నారు. இவங்க நிலைமை எவ்வளவு மோசம்னு பாருங்க. చూడండి వీళ్ళ పరిస్థితి ఎంత దుర్భరంగా ఉండిందో. இவ்வளவு மோசமான நிலைமையில, ఇలాంటి మోసకరమైన స్థితిలో, சூழ்நிலை எல்லாம் படுமோசமா இருக்கும் பொழுது, పరిస్థితులన్నీ కఠోరముగా ఉండగా, உலகமே இருளா இருக்கும்போது, లోకమంతా చీకటిగా ఉండగా, இனிமே எந்த வாய்ப்பு எந்த வசதியும் எந்த வழியும் இல்லைன்னு சொல்லும்போது, ఇక ఏ విధమైనటువంటి అవకాశము లేకుండా ఉండగా, ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది, எகிப்தின் சம்பாத்தியமோ, ఇదిగో ఐగుప్తు యొక్క ఐశ్వర్యము, எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தக லாபமோ, కూషు దేశం యొక్క వర్తక లాభము உங்களிடத்துல வரும்னு சொல்லுது. మీ యొద్దకు వస్తుందని చెప్తా ఉంది. எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది దీన్ని విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు? இந்த மாலை வேளையில எத்தனை பேர் இதை முழுமையா விசுவாசிக்கிறோம்? ఈ సాయంకాల సమయంలో దీన్ని ఎంతమంది పూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నారండి? இன்னைக்கு సాయంకాలం வரும்போது நீங்க எப்படி வந்திருந்தாலும், ఈ సాయంకాలం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎలాగూ వచ్చినను நான் நம்புறேன், నేనైతే నమ్ముతున్నా, நான் విశ్వాసిக்கிறேன், నేను విశ్వసిస్తున్నా, நான் விசுவாசிக்கிற தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். నేను విశ్వసిస్తున్నా దేవుడు మీ జీవితాన్ని మార్చువాడై ఉన్నాడని. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க பாப்போம். ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి చూద్దాం. ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுங்க பாப்போம். గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. నమ్మిన వారందరూ ஒரு నిమిషం எல்லாரும் எழுந்து நிப்போமா. ఒక నిమిషం అందరూ లేచి నిలబడండి. ఒక నిమిషం అందరూ లేచి నిలబడి త్వరగా. இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் உங்களுக்குள்ள வரணும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். కాబట్టి ఈ యొక్క రూపాంతర అనుభవములోనికి మీరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. இந்த ஐஸ்வர்யம் உங்களுக்குள்ளாக வரணும். ఈ ఐశ్వర్యం మీలోనికి రావాలి. இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரணும். పరిస్థితులకు ప్రకృతికి మించిన ఐశ్వర్యము సంపద మీలోనికి రావాలి. எத்தனை பேர் உண்மையிலே உள்ளத்தினாலத்திலிருந்து விசுவாசி? ఎంతమంది నిజంగా హృదయాంతరంగములో నుండి విశ్వసిస్తున్నారండి? எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுவோம். అందరూ ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోనండి. ஒருவேளை நீங்க ஐஸ்வர்யத்துல குறைவுள்ளவனாக இருக்கலாம். ఒకవేళ మీరు ఆర్థిక పరంగా కొరతలతో ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు இந்த மாலை வேளையில உங்களுடைய நிலைமைகள் மாறணும். ఈ యొక్క రాత్రి వేళలో మీ స్థితిగతులు మారాలి. எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கரங்களை உயர்த்தி, అందరూ ఒకసారి చేతులు పైకెత్తి, எல்லாம் ஒரு నిమిషం కరంகளை ఉయర్తి, అందరూ ఒక నిమిషం చేతులు పైకెత్తి, ஆண்டவரே உம்மை மட்டுமே நான் நம்புறேன். దేవా నిన్ను మాత్రమే నేను నమ్ముతున్నాను. நான் முழுமையா விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. నేను నిన్ను పూర్ణముగా విశ్వాసం ఉంచుతున్నానయ్యా. உம்முடைய வல்லமையை நான் முழுமையா நம்புறேன் ஆண்டவரே. నీ శక్తిని సంపూర్ణముగా విశ్వాసం எனக்கு ఉంచుతున్నాను. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஐஸ்வர்யத்தை தந்திருக்கிறபடினால் நன்றி ஆண்டவரே. ప్రకృతికి మించిన ఐశ్వర్యాన్ని మీరు మాకు ఇస్తున్నందుకు వందనాలయ్యా. இயற்கைக்கு అపార్పட்ட సుఖத்தை தந்திருக்கிறபடினால் நன்றி ஆண்டவரே. స్థితిగతులకు మించిన స్వస్థతను మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్యా అని చెప్పండి. இயற்கைக்கு అపార్పட்ட வழிநடத்துதலை நீ தந்திருக்கிறபடினால் நன்றி. ఇదిగో స్థితిగతులకు మించిన నడిపింపును మీ ప్రేరణ మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలని చెప్పండి. இயற்கைக்கு అపార్పட்ட ఎదుర్కాల ఆశీర్వాదங்களை நீர் வைத்திருக்கிறபடினால் நன்றி. పరిస్థితులకు మించిన ఆశీర్వాదాన్ని మీరు మా కొరకు సిద్ధపరిచినందుకు వందనాలని చెప్పండి. முழுமையாக விசுவாசிக்கிற ஆண்டவரே. మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా విశ్వాసం సందేహపడామ విశ్వాసిக்கிற ఆண்டవరే. సందేహపడకుండా విశ్వాసం ஒரு நிமிஷம் வாய்களை திறந்து ஒரே నిమిషం எல்லாம் వాయిகளை திறந்து అందరూ నోరులు తెరిచి ఒకే నిమిషం బిగ్గరగా చెబుదాం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఓ నన్రి ఆండవరే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. వందనాలేసయ్యా. எல்லா கரங்களை உயர்த்தி எல்லா சத்தத்தை வாய்களை உயர்த்தி வாய்களை சத்தத்தோட అందరూ చేతుల పైకెత్తి బిగ్గరగా స్వరములెత్తి గట్టిగా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆండవరే நான் రిసీవ్ பண்றேன். దేవా నేను నిన్ను పొందుకుంటున్నాను అని చెప్పండి. ఆండవరే அந்த ஐశ్వర్யத்தை நான் ரிசீவ் பண்றேன். దేవా నేను ఐశ్వర్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటున్నాను అని చెప్పండి. இந்த దరిద్రం ఇనిమే இருக்க கூடாது ఆండవరే. ఇంతకు ముందు నేను చూసిన దరిద్రత ఇక నా జీవితంలో ఉండకూడదయ్యా. దరిద్రత నా వెరుకురా ఆండవరే. దరిద్రతను నేను అసహించుకుంటున్నానయ్యా. కடன் ప్రశ్నలను నా వెరుకురా ఆండవరే. అప్పు బాధలను నేను అసహించుకుంటున్నాను. బలహీనతను నా వెరుకురా ఆండవరే. బలహీనతను అసహించుకుంటున్నానయ్యా. సుఖத்தை నా విరుంబరా ఆండవరే. స్వస్థతను నేను కోరుకుంటున్నాను. ఐశ్వర్యத்தை విరుంబుகிறேன் ఆండవరే. ఐశ్వర్యాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. நல்ல எதிர்காலத்தை விரும்புகிறேன். మంచి భవిష్యత్ కాలాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. தலைமுறைகள் ఆశీర్వాదமாக இருக்கிறது என்பதை நான் విருంబుகிறேன் ఆండవరే. ఇదిగో నా తరతరాలు ఇదిగో నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటం నేను ఇష్టపడుతున్నాను. మన విருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவு செய்கிற தேவன். నా యొక్క కోరికలన్నిటిని నెరవేర్చే దేవుడు. ఆశపట్ట ఒంటరిని ఆండవరే செய்திருக்கிறபடி నేను ఆశపడిన యావత్తును నా కొరకు చేసే మంచి దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పండి. మాల వేళలో అది సంభవించినబడినాల్ நன்றி. ఈ రాత్రి వేళ అది సంభవించినందుకు వందనాలు చెప్పండి. అద్భుతங்களும் அதிசயங்களும் உடைய வாழ்க்கையில సంభవించిన
இருக்கிறபடினால் நன்றி గొప్ప అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు సంభవించే సమయం వచ్చినందుకు వందనాలు చెప్పండి. சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு தீர்க்காயுளோடு இருப்பேன். నేను స్వస్థతతో బలముతో ఆరోగ్యముతో దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా భూమిపైన వర్ధిల్లుతానని చెప్పండి. பொருளாதாரோட மேன்மையோடு ஐஸ்வர்யவானாக நான் இருப்பேன். నేను సర్వ సమృద్ధితో ఐశ్వర్యముతో నేను దేవునికి మహిమ కొరకు జీవిస్తానని చెప్పండి. நான் உயர்ந்தவனா இருப்பேன். నేను ఈ భూమిపైన ఉన్నతమైన వానిగా ఉంటాను. ஆண்டவரே நீர் அதை மாற்றி இருக்கிறபடினால் நன்றி. దేవా నా స్థితిగతులు మార్చినందుకు వందనాలు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. அதை விசுவாசிப்போம். దీన్ని విశ్వాసం ఉంచాలి. ஆண்டவர் ஒருவேளை நீங்க உண்மையிலே விசுவாசித்தீங்கன்னா அது సంభవించిருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில். నిశ్చయముగా మీరు విశ్వసిస్తే అది మీ జీవితంలో నిజముగా సంభవించింది. பெரிய மாற்றங்களை காண போகிறீர்கள். గొప్ప మార్పులు మీరు చూడబోతున్నారు. యేసుక్రీస్తు నామములో నేను బహిరంగంగా ప్రకటన చేస్తున్నాను. మార్పులు సంభవిస్తున్నందుకు వందనాలని చెప్పండి. பெரிய மாற்றங்கள் సంభవించిருக்கிறது. గొప్ప మార్పులు సంభవిస్తున్నందుకు వందనాలని చెప్పండి. எனக்கான நல்ல காலங்கள் பிறந்திருக்கிறபடி నా కొరకు ఒక మంచి కాలం పుట్టుకొచ్చినందుకు వందనాలని చెప్పండి. ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறபடினால் நன்றி. దేవా ఈ ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు వందనాలు. இந்த கூட்டத்தில் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே ఈ కూడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవా இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் స్థితిగతులకు పరిస్థితులకు మించి நீ ஆசீர்வதித்து మీరు ఆశీర్వదించి பெருக பண்ணி இருக்கிறபடினால் நன்றி. గొప్ప చేసినందుకు వందనాలు. என்னுடைய அன்பு போதகர் ஆபிரகாம் గారు அவர்களுக்காக வருகிறோம். అయ్యా ప్రత్యేకంగా మీ ప్రియ దాసుడు అబ్రహాం గారి కొరకు వందనాలు. அவருடைய குடும்பம் ஒவ்வொருவருக்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே. వారి కుటుంబములో ఉండిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకై మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము. దేశத்தில் மிகப்பெரிய கிருபையின் மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறபடினால் நன்றி. ఈ దేశములో ఈ ప్రాంతంలో మహా గొప్ప కృపను నీ దాసుని ద్వారా విడుదల చేసినందుకు వందనాలయ్యా. இன்னும் பெரிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறோம். ఇంకను గొప్ప మార్పులను ఎదురు చూస్తున్నామయ్యా. தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறபடினால் நன்றி. దేశమును ఈ ప్రాంతాన్ని నీ దాసునికి ఇచ్చినందుకు వందనాలు. தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறபடினால் ఈ దేశమును ఇచ్చినందుకు వందనాలు. அப்படியே தலைமுறைகளை ఆశీర్వదించిருக்கிறபடினால் వారి తరతరములు ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలు. இன்னும் ఎల్లகளை పెరుగ வைக்க ఇంకను போகிறபடினால் సరిహద్దులు విశాలపరచబోతున్నందుకు వందనాలయ్యా. యేసు క్రీస్తువిன் నామమునాలే வாழ்த்தி యేసుక్రీస్తు నామములో శుభము చెప్పి ఆశీర్వదిస్తున్నాం. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. God bless you. You are blessed. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగా.